کسی اور ملک میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کی زندگی خطرے میں اور ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ کسی اور ملک کا کیا تعلق؟ اس نے تو پروگرام کسی اور حوالے سے کیے ہیں۔ یہ اطلاعات آ رہی ہے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ کسی کو ہائر کیا گیا ہے، اور کس نے ہائر کیا ہے؟ اب یہ سوال موجود ہے۔ کسی اور ملک میں ارشد شریف کو ٹارگٹ بنانے کے لیے پاکستان سے کسی نے کسی کو ہائر کیا ہے۔ صحافت کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، جب آج پاکستان میں صحیح معنوں میں صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ایئر وائی ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے نہ کوئی ایسا پروگرام کیا، نہ کوئی جعلی خبر چلائی، نہ انہوں نے کوئی ان کے اینکر نے یا ان کے نیوز اینکر نے یا پروگرام اینکر نے کوئی ایسی بات کی، نہ ان کے کسی رپورٹر نے جھوٹی جعلی یا پاکستان کے اداروں اور پاکستان کو بدنامی کا سبب بننے والی کوئی خبر دی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے، سندھ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے باوجود توہین عدالت کے مرتکب میری نظر میں وہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ چینل آن ایئر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیمرا سے جب سوال ہوتا ہے تو پیمرا کہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے تو نہیں کیا۔ تو کون کر رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ انہیں تو ہمیشہ پاکستان کا بہتر امیج پہنچایا، انہوں نے ہمیشہ پاکستانی قوم کے آواز بنے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آپریشن ریجیم چینج آپریشن میں آپ کا حصہ نہیں بنے۔ وہ نہ اداکاروں میں سے ہیں اور نہ سہولتکاروں میں سے ہیں، نہ ان کا پروپیگنڈا پہنچانے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے خریدنے کی کوشش کی، نہیں خرید سکے۔ آپ نے ڈرانے کی کوشش کی، نہیں ڈرے۔ آپ نے جعلی FIRs کی، پھر بھی نہیں جھکے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ حربہ استعمال کیا۔ تو ریجیم چین آپریشن کا تسلسل ہے اور اس کی کنٹینیوٹی کے لیے، کیونکہ قوم نے تو بتا دیا کہ ریجیم چین آپریشن مسترد، امپورٹڈ حکومت مسترد، امریکی غلامی مسترد۔ لہٰذا کیا ہو رہا ہے کہ اس ریجیم چین آپریشن کو بضد ہے، انائے ہے کہ آپ نے اس کی کنٹینیوٹی رکھنی ہے، اور وہ ہر آواز بند کر دو، اس ہر شخص کو بند کر دو جو پاکستان کی خودداری کی بات کر رہا ہے۔ تو پہلے تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا، ارشد شریف، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ارشد شریف کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو، مئی کے مہینے سے ان کے اوپر جعلی FIRs کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ یہ دیکھیے کہ FIR ایک جگہ پہ نہیں، مطلب کوئی ایسا پروگرام آپ نہیں دے سکتے، پلیٹ فارم اویلیبل ہے۔ ایئر وائی بار بار کہہ رہے کہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ ارشد شریف پروگرام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جو سوال اٹھا رہا ہوں کسی نے جواب دے رہے تو آپ کے لیے یہ فورم ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ آئیے جواب دیجیے۔ نہیں چیلنج کر سکتے، کوئی غلط بات نہیں کی۔ ریجیم چین آپریشن کے حوالے سے سوال اٹھائے، US کا جو ریجیم آپریشن مختلف ممالک میں وہ کر چکے ہیں، اس کی تاریخ بتائی، پھر سوال اٹھائے جس طرح پاکستان میں جو کچھ ہوا۔ NRO2 آپ نے دے دیا، قوم کا 1100 ارب کا پیسہ تھا، اس کے حوالے سے سوال اٹھائے۔ تو صحافی کا کام ہے سوال اٹھانا، صحافی کا کام ہے کہ قوم کے 1100 ارب کی اگر بات ہو رہی تو اس کے اوپر سوال اٹھانا۔ ہوتا کیا ہے کہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ ساؤتھ پنجاب کے اندر، انٹیریئر سندھ، پشین تک ان کے اوپر جعلی FIR درج کیے گئے۔ جعلی FIRs پہ بھی سلسلہ نہیں رکا اور ارشد شریف بولتے رہے، تو ایک اور چیز ہو گئی کہ ارشد شریف تو پروگرام ریجیم چینج کے حوالے سے کر رہا ہے۔ ارشد شریف تو جو امریکہ کے غلام ہیں ان سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ تو سوال پوچھ رہا ہے NRO2 کے حوالے سے۔ تو پھر کیا کی ہوتا ہے کہ اطلاعات آتی ہے، تھریٹ الرٹس ہے، وہ تھریٹ الرٹ میں خود دیکھ چکا ہوں جو لیٹر گردش کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی کسی اور ملک میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کی زندگی خطرے میں اور ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ کسی اور ملک کا کیا تعلق؟ اس نے تو پروگرام کسی اور حوالے سے کیے ہیں۔ یہ اطلاعات آ رہی ہے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ کسی کو ہائر کیا گیا ہے، اور کس نے ہائر کیا ہے؟ اب یہ سوال موجود ہے۔ کسی اور ملک میں ارشد شریف کو ٹارگٹ بنانے کے لیے پاکستان سے کسی نے کسی کو ہائر کیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ اگر کوئی بھی بات کرے گا تو آپ جیل میں، جس طرح عمران یاس خان کے ساتھ کیا گیا، عمران یاس کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ اس کے اوپر جو تشدد ہوا، اس کو جس انداز سے جیل میں رکھا، بلکہ کالی کوٹری میں اس کو رکھا گیا، کس طرح اس کو پورا
2-3 दिन तक घुमाते रहे ताकि वो सो ना सके। फिर उसके काने में कुछ मिलाने की भी इतलात आ रही थी। तो आप अपनी जो नाकामी आपको हुई है, आप लोगों की जानों के पीछे पड़ गए हो। कल इमरान यास के साथ एक और मामला हुआ कि वो अपने प्रोग्राम के लिए, रूटीन के लिए जिस तरह वो प्रोग्राम करता है, पहुंचा, उनको कहा गया कि आज आप ऑन एयर नहीं जा सकते। उन्होंने सवाल पूछा, बताया गया कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। ये प्रेशर कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? तो इसके लिए तंजीमें क्यों आवाज नहीं उठाती? सहाफती तंजीमों को आगे आना होगा। समी इब्राहिम को जिस अंदाज से हरासा किया गया, अयाज अमीर को दिन के उजाले में जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, पूरे एक बड़े शहर में उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, तो ये जंगल का कानून है या फिर क्या आईन और कानून मुअत्तल हो चुके हैं? क्या आईन पाकिस्तान मुअत्तल हो चुका है? यहां पे तो आप लोगों के ऊपर जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हो। और क्यों हो रहा है? इमरान खान आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आपने अमेरिका के गुलाम बनना था, और अगर आपने कुछ करना ही है और तहकीकात करनी है और जवाब इन सवालों के मांगने, तो आसान काम और आसान रास्ता आज मैं बता देता हूं। सदर पाकिस्तान और स्पीकर नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक मरासला भेजा हुआ है, जो धमकी आमेज मरासला पाकिस्तान भेजा गया था कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाए। अगर अदम एतमाद कामयाब हुआ तो इमरान पाकिस्तान को मुआफ किया जा सकता है, अगर नाकाम हुआ तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। फिर मंडियां लगती है, जमीर जागते हैं, वो पुलिस वैन आ जाती है, रातों को अदालतें खुलती है, और ये तमाम चीजें जो इसके बाद हो रही है, ये तमाम चीजें हो जाती है। तो उसके ऊपर तहकीकात हो तो पता चल जाएगा। इमरान खान को आप नहीं रोक पा रहे। इमरान खान के साथ कौम खड़ी हो गई है। 17 जुलाई को भी अटेम्प्ट हुआ था पंजाब की ज़िमनी इंतखाब में, हर बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब कौम खड़ी हो गई तो शिकस्त हो गई। आपको मान लो कि शिकस्त हो गई। फिर इसके बाद इस तरह के एक इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का शोर मचाया हुआ था, और आखिर में निकला क्या? ओवरसीज पाकिस्तानी $10, $15, $20 देते हैं। उस गुब्बारे से आपकी हवा निकल गई। लेकिन फिर भी पीछे पड़े कि इमरान खान को किसी अंदाज से रोकना है, 22 करोड़ भी उसके साथ खड़े हो जाए, उसको रोकना है। इसलिए अगर इमरान यास बात करता है और आपका बयानिया वो नहीं फैलाता, आपसे पैसे नहीं लेता, दबता नहीं है, झुकता नहीं है, उसका प्रोग्राम बंद कर दो, अरशद शरीफ का प्रोग्राम बंद कर दो। अगर प्रोग्राम बंद करने से भी नहीं होता, सोशल मीडिया पे वो आ जाते, तो इसको मार दो। फिर उसके साथ साथ उनके चैनल बंद कर दो। एक ही मकसद है, इमरान खान को रोकना। और मैं आपको ये बताता चलूं कि सिर्फ ये नहीं हुआ, आपने असद उमर साहब का बयान सुन लिया था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 2 दिन पहले पैगाम भेजा गया कि 3 नाम लिए गए कि इसमें से किसी को आगे कर दे। फिर जब हुकूमत खत्म हो गई साजिश के तहत, तो 2-3 हफ्ते पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की बात की क़यादत को बताया गया कि आप में से कोई आगे क्यों नहीं आता तहरीक इंसाफ की क़यादत करने के लिए। भाई तहरीक इंसाफ नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खड़ा है, आप उसको नहीं रोक सकते, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कौम का फैसला समझ ले, और पाकिस्तान को कब तक आप बहरानों पे लेके जाओगे? यहां पे ये तो बात हो गई जहां से मैंने स्टार्ट किया। 18 तारीख को 5 बजे पूरी पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब के सामने हम जो सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो सहाफियों के ऊपर जाली FIRs हो रहे हैं, जो ARY को बंद करके और जाली FIRs करके चैनल को बंद करने की कोशिश हो रही है, तो इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं कौम को यह बताना चलूं कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया फैलाते थे और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में शामिल होते थे, वो तमाम आवाजें तो आज भी मौजूद है। लेकिन जो भी पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तानी कौम का मुकदमा, यूनिटी की बात करने वाला, पाकिस्तान की सालमियत की बात करने वाला, पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तक पहुंचाने वाले और इंडिया के प्रोपेगेंडे को तहस नहस करने वाले, उन तमाम आवाजों को बंद करने की कोशिश हो रही है। तो इसका फायदा किसको होगा? और आज वो लोग जो इन तमाम प्रोपेगेंडे में EU डिसइंफो लैब वगैरह में शामिल थे, वो आज भी जहर उगल रहे हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं, वो तमाम आज भी आजाद फिर रहे हैं। हम इज़हार राय की आजादी के ऊपर यकीन रखते हैं, और इज़हार राय की आजादी के हवाले से तमाम सहाफियों को, तमाम सहाफती तंजीमों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहते हैं कि जो आपकी आवाज है, आपको खुद उनके लिए खड़ा होना होगा। आपको कोई आलमी बरादरी से, या आप इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है, या जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनसे अगर आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आवाजें उठाएंगे, तो वो आवाजें नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वही चैनल्स है जो किसी की साजिश का हिस्सा नहीं बनते। हम सबको खड़ा होना होगा, हम सबको बात करनी होगी। अल्लाह आप सबका हामी मुनासिर हो। पाकिस्तान।